తర్వాత సినిమా మేకింగ్ ఎందుకంటే బికాస్ ఏదో చెప్పినట్టు సక్సెస్ హ్యాస్ మోర్ ఫాదర్స్, మెనీ ఫాదర్స్, ఏ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అన్ ఆర్ఫన్ అంటారు. ఇట్ వాజ్ సెడ్ బై హిచ్కాక్. ఈ సినిమాకి సక్సెస్ ఇంత పెద్ద హిట్ కాబట్టి ఆల్ పీపుల్ క్లెయిమ్, రైట్? వాట్ ఈస్ యువర్ షేర్ అని అడిగితే ఏం చెప్తావు శైలేష్? సార్ నేను ఒకటే గట్టిగా నమ్ముతాను సార్. ఇట్ ఈస్ వెన్ what you said is absolutely right. When the success comes, it is everybody's. When a failure comes, it is the director's, is what I also strongly believe. అది దట్స్ అవర్ జాబ్ సార్. ఎందుకంటే మేము రాస్తాం, మేమే దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తాం. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు వీ వుడ్ లవ్ టు షేర్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీబడి, బట్ వెన్ ఇట్ డజంట్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ టు టేక్ ఇట్ ఆన్ us and say it is our responsibility. ఏం మీరు తీసుకోనట్లేదు, మీ మీద పడిచి వెళ్ళిపోతారు. That's fine sir, it's okay. That's the nature of job. నేచర్ ఆఫ్ జాబ్. That's the nature of job. ఎందుకంటే అది it's what happens in most of the places. Nobody wants to take responsibility of failures. And at that time, whoever conceptualized the idea, whoever came up with the idea, whoever motivated people to be a part of it will be the one who will take the responsibility. Has to take the responsibility of it. And success వచ్చినప్పుడు it's everybody's, because everybody has given their they've tried to make something and it worked. It is everybody's, absolutely. నాకు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఓకే. ఓకే, దెన్ క్లెయిమ్ చేయాలి లేదా నేను అడిగాను అనుకో, క్లెయిమ్ నీవు ఎంత షేర్ తీసుకుంటావు శైలేష్? కదా నేను తీసిన సినిమా క్లెయిమ్ చేసేది ఏముంటది ఇంకా? కంప్లీట్ నా అంటే అబ్సల్యూట్లీ సార్, అది కంప్లీట్ గా 100% నీదే. చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. అంతేనంట. ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ వుడ్ వాంట్ టు ఈవెన్ సే దట్. ఐ వుడ్ సే దిస్ హిట్ 3's victory is everybody's victory. In fact, it is a victory of everyone who stood by me when I failed last time also. They may not be even related to this film, but there are so many people who stood next to me when I failed. You're talking about Saindava. Yeah, of course, for Saindava only. I'm just saying, నేను పడ్డప్పుడు నా పక్కన నుంచి ఎవరెవరు నించున్నారో వాళ్ళందరూ విక్టరీ కూడా హిట్ 3 అనేది. It's not just the team who worked for it. So I'm just saying, but I'm the one who wrote it, I'm the one who directed it, but when the success happens, I would love to share it my to everybody. Success with everybody. Whoever contributed even 10% to the script, I would want them to own this success and enjoy the success, because it's a positive feeling. It's a positive feeling. Negative feelings ni share cheskodaniki mana like cheyam gaani positive feelings ni share cheskodaniki happiness untadi. It is a fact that everybody can celebrate. Absolutely. So దాంట్లో ఇప్పుడు నీ షేర్ ఎంత అని అడిగితే దాన్ని క్వాంటిఫై చేసే ఒక ఫీలింగే కాదు అది అంట నేను. బట్ డెఫినెట్లీ when you say written and directed by one person, you know the contribution what it is. So there is no need of separating, no need of claiming. saying I'm very secure with whatever credit and whatever recognition I'm getting. At the end of the day, నేను ఒక థియేటర్స్ లో ఒక హంగామా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఆడియన్స్ ని రిటర్న్ థియేటర్స్ తీసుకొచ్చి ఒక ఇంత పెద్ద హిట్ ఇవ్వగలిగే సినిమాని రాసి డైరెక్ట్ చేశాను అన్న ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ ఐ విల్ ఎంజాయ్. నో లైక్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ putting a name to it or putting any kind of credit to it. You don't need a labeling to that. No need, sir. Labeling actually. కానీ నాకు అసలు బేసిక్ గా ఈ ట్రావెల్ లో అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది డే 1 కోర్టు రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి కోర్టు ఫంక్షన్, నాన్నగారేమో నా సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా చూడొద్దు, బాగపోతే చూడొద్దు అన్నారు. వాట్ వాజ్ యువర్ ఇమీడియట్ ఫీలింగ్? ఆ స్టేజ్ మీదే ఉన్నా, నన్ను తాకట్టు పెట్టేది ఏంటి అని చెప్పి వెనకాల షాక్. నేను ఇట్టా చూసుకుంటున్నా, సా బ్రో ఏంది బ్రో అంటే ఇప్పుడు నేను దట్ వాస్ ఆన్ జోక్స్ aside, బట్ హీ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మీ ఎవరినో తాకట్టు పెట్టలేం కదా శైలేష్, అందుకని మన సినిమానే పెట్టా ఏమంటావు? And I noticed you tweet immediately also after court release. Right? పెట్టిన మన సినిమా సేఫ్ అని పెట్టాం. మన సినిమా సేఫ్. Fun sake. But I knew Nani bro spoke so much about court when it was being made itself. And one of my ADs who was a part of my team, Abbai, he loved court so much that he moved from my film to court to be a part of the direction team there. So that guy also spoke very high about court movie. So నాకు తెలుసు ఆ మూవీలో ప్రామిస్ ఉందన్న విషయం. అండ్ నాని బ్రో అంత ఈజీగా సినిమా బాగుందని చెప్పడు ఆయన. ఈజ్ అ వెరీ క్రిటికల్ పర్సన్ when it comes to very keen, very critical about anything that is presented to him. So ఆయన బాగుందని అన్నాడంటే బ్లైండింగ్ నమ్మచ్చు యాక్చువల్లీ. సో ఒక రకంగా I was like it's great because court is also our film only. Some way I feel I'm also part of wall poster because I've been. You feel that you also belong to court? Absolutely. నాకు అంటే నాకు wall poster అనేది it's like home banner for me.
లైక్ నేను చేసిన వర్క్ లో 75% వర్క్ నేను వాల్ పోస్టర్ లోనే చేస్తున్నాను కదా. ఇట్స్ లైక్ హోమ్ బ్యానర్. ప్రశాంతి Yes. అండ్ నాని అండ్ ఆల్ ద వెంకట్ గారు, అభిలాష్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ లైక్ మై ఫ్యామిలీ. సో ఐ వుడ్ వాంట్ దెమ్ టు సక్సీడ్. కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంత థిక్ రిలేషన్, అంత బాండ్, అంత అటాచ్మెంట్, అసోసియేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిజర్న్ థింగ్స్. ఆ అసోసియేషన్ లో కొన్ని సంథింగ్స్ విల్ గో అన్నోటిస్డ్. అంటే వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ఎ మిస్టేక్ విత్ యూ. ఇప్పుడు నీతో నువ్వేదో చెప్పావు అనుకో, దే గో ఆన్ బిలీవింగ్ యూ. అరే శైలేష్ ఓకే బ్రో అనే సిచ్యువేషన్ అలాంటి వాళ్ళే కాదు, మళ్ళీ బామర్దే ప్యాకెట్ అంతేనా? అబ్బో చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటారు. Now why they are again and again they are able to deliver hits is because That nature. they are very picky about what they want to do. They are very critical about 4-5 layers దాటాలి వాల్ పోస్టర్ లో మీరు సినిమా ఓకే అవ్వాలంటే. It's even for me also, for hit 3 or hit 2 also, whatever it is, it's got a very vetting process. You have to go through it. And అది నాకని కాదు, 10 సినిమాలు చేసినా అది every it is a common practice. Trying to create one foolproof way of capturing good content, and they seem to be acing it. Yeah, exactly. సో నాకు అట్లా ఏదో జస్ట్ నేను చెప్పానో లేకపోతే మన డైరెక్టరే కదా అని చెప్పి అట్లా ఉండదు. నాని అండ్ ప్రశాంతి దే బోత్ ఆర్ మొహమ్మద్ చెప్పేస్తారు ఏమన్నా బాగోపోతే డైరెక్ట్ గా. మొహమాటాలే ఉండవు ఆ విషయంలో. అవునా? యా ఇప్పుడు నానిని టార్గెట్ చేసి స్టోరీ రాసుకున్నదా? Was Nani right from the day one he was only in your mind? Yeah, I mean like 2 ఎండింగ్ లోనే మనం నాని సార్ చేయబోతున్నారని చెప్పాం కాబట్టి 3 రైటింగ్ అంతా నేను నాని మైండ్ లో పెట్టుకొని రాసిందే. ఓకే. యా 2 cameo I didn't know at that time when I was writing. అది నాని సార్ చేస్తారా లేకపోతే ఎవరు చేస్తారా అని తెలీదు. బట్ 2 cameo అప్పుడు వి జస్ట్ న్యూ దట్ అర్జున్ సర్కార్ అని ఒక క్యారెక్టర్ వస్తాడు, చాలా సంకీ కాపు, చాలా రూత్లెస్ గై, అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాము 3కి లీడ్ లాగా అనుకున్నాం. అప్పుడు నాని సార్ చెప్పిందంటే ఇప్పుడు కథ ఏం లేదు, ఎలా మనం ఇంకో హీరోని తెచ్చి అట్లా మనం లోపల లాక్ చేస్తాము, సార్ నేనే చేస్తాను అని చెప్పి when we requested him what do we do, then we requested him to do it and he agreed kindly to do it. But the agreement was that I will do it now, but I will do hit 3 only if you crack some great story for me. That was the challenge. అది ఛాలెంజ్ ఇస్తారు. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ గుడ్ స్టోరీ బ్రో. అసలు ఆ విషయంలో డౌటే నువ్వు పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఛాలెంజ్ ఇచ్చావు. రాకపోతే చేయకండి, నచ్చకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏదో జస్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లో కేమియో చేశారు అన్న మొహమాటాన్ని చేయరు కదా సినిమా ఎవరైనా కూడా. అది నా ఛాలెంజ్. అది ఐ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ సాలిడ్ అండ్ కమ్ ఫర్ యూ. అది ఓకే అయ్యేంత వరకు మీరు చేయకండి అని చెప్పా. అలానే కలిసి వచ్చింది అది. అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫ్రాంచైజ్ hit 1, hit 2, hit 3, Vishwak Sen, Seshu, and now Nani. What is your journey if you want to really elucidate on that? Asal what is your experience with 3 of them? నాకు విశ్వక్ is like a brother to me, sir. He's like a younger brother to me because when I went first time నన్ను నమ్మిన ఒక హీరో ఆ అబ్బాయి. ఏమీ లేకుండా నేను ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఏం లేదు, కథ చెప్పగానే ఈ అబ్బాయి తీసేస్తాడు అని నమ్మిన పర్సన్. అదే నాని who promised me to produce a film. For a hero to actually believe that this fellow can make a film is a big thing kada. So I feel very indebted to Vishwak for believing in me like that. And asalu extremely professional guy. He used to come on the set and like blind గా నమ్మాడు నన్ను లిటరలీ. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాళ కూడా అందరూ దాని గురించి అంత గట్టిగా మాట్లాడతారు. గేవ్ us 100% టు దట్ అండ్ ఇట్ వాస్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నాకు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశాడు ఆ ఫిలిం అప్పుడు. ఎవరు కూడా నా విజన్ ని నమ్మి వెళ్ళిపోవాలి అని అందరూ ఎందుకు ఫిక్స్ అయ్యారంటే విశ్వక్ అంత నమ్మాడు కాబట్టి. సో దట్ వాస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఫర్ మీ. ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ విత్ హిమ్. It was a very serious film, but we had so much fun making that film. Sesh was a very different kind of a journey. Sesh తో ఎలా అంటే he's also like coming in as a అప్పటికి మాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు 3rd దాంట్లో ఇంకో హీరో వస్తాడని, ఇది ఒక ఫ్రాంచైజీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హీరోస్ అవుతుంది అన్న క్లారిటీ కూడా లేదు. అప్పటికి లేదు. ఫస్ట్ నేను వెళ్ళి శేష్ కి ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఐడియా అదేంటి విశ్వక్ చేశాడు కదా నేను ఎందుకు చేయాలి నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇది ఒక్కొక్క కేస్ కి ఒక్కొక్క హీరో అనుకుంటున్నాము ఇట్లా అంటే దెన్ హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అంటే శేష్ ఇస్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ when it comes to making films, is on time with everything. He will do whatever is required. But శేష్ ఏంటంటే ఆన్ టేబుల్ డిస్కషన్స్ చాలా ఉంటాయి శేష్ తో, అండ్ ఆ శేష్ ని కన్విన్స్ చేయడం చాలా కష్టం. Because there is a writer in him also. Yes. Very difficult to convince Sesh because he knows the beats. He knows if the beat is working or not working. Sesh is damn good in saying
వాట్ విల్ నాట్ వర్క్, ఇది పని చేయదు అన్న విషయం మాత్రం టెన్షన్ చెప్పగలుగుతాడు అబ్బాయి. అది పెక్యూలియర్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ శేషస్. హీ కెన్ స్పాట్ వాట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ద థియేటర్. డామ్ గుడ్ విత్ దట్. సో మేము స్క్రిప్ట్ అంతా కూర్చొని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అదే ద అగ్రిమెంట్ దట్ ఐ హ్యాడ్ విత్ శేష్ వాస్, ఐ నో యూఆర్ ఆల్సో రైటర్, but we don't want having two cooks on this thing. So you ask me a question, I will come back with the answer. So that is the agreement we had at the very beginning of the script itself. అదే పెన్ను మూసిమని చెప్పావు నువ్వు. అబ్బాయిదా ఈ పెన్ బట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే రైట్ ఉంది. క్వశ్చన్ ఓకే రైట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. Yes. You can wait for me to basically he can bombard clarify you on anything you want, but ask me questions, I will come back with answers. That is when it will be a one person's unconfused vision being, you know, Yes. and he trusted me with that. It was very nice because నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఒక రైటర్ అయితే ఇంకో రైటర్ రాసిన ఒక పాయింట్ ఏదో నేను కన్విన్స్ అవ్వకపోతే నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని వెళ్ళిపోయి నేను కరెక్ట్ చేయాలి అన్న ఒక టెండెన్సీ ఉంటదన్న విషయం నాకు తెలుసు. బట్ he was not convinced with a few things. He would ask me the question, but he would wait for me to crack the answer for it. And that professionalism was there in Sesh at that time. Sesh at Yeah, that which I really loved. And he's a very nuanced performance ఇచ్చారు అవును. సెకండ్ పార్ట్ లో. చాలా ఎటకారంగా సెటైరికల్ గా, క్లైమాక్స్ లో సుహాస్ తో చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. ఐ అవును had so much fun making it. And of course with Nani bro, it is my dream to make a film with him. I came to the industry because I wanted to make films with Nani. సో అది నాకు థర్డ్ కేసు నాకు ఓకే అయినప్పుడు మాత్రం ఇట్స్ అ వెరీ సర్రియల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. అది చాలా అనుకోకుండా జరిగింది అది. అండ్ సడన్ గా ఆయన యాక్చువల్లీ ఆయన లైనప్ లో నేను లేను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 ఏళ్ళ తర్వాత జరగాల్సింది ఈ ప్రాజెక్ట్ హిట్ 3 అన్నది. బట్ సడన్లీ దేర్ వాజ్ వన్ స్లాట్ వేర్ వన్ మూవీ మూవ్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, అండ్ హీ హ్యాడ్ అ స్లాట్ ఆఫ్ 7-8 months ఫ్రీ దేర్, and he was looking at which movie we have to do. he has to pick in. He has to pick in. Then he knew that I work very fast. నాని బ్రోకి తెలిసింది ఏంటంటే నేను చాలా త్వరగా పని చేస్తాను, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ విత్ కన్విక్షన్ అన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నేను పిలిచి కథ చెప్పమన్నారు మళ్ళీ ఒకసారి. అప్పటికే నేను ఐడియా సబ్మిట్ చేశాను ఆయనకి. ఆయన ఒక 10-page డ్రాఫ్ట్ లో ఐడియా సబ్మిట్ చేశా, టైం ఉన్నప్పుడు చదవండి బ్రో అని. ఆయన అది ఐ థింక్ హీ రెడ్ అ కపుల్ ఆఫ్ పేజెస్ అండ్ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ సంథింగ్. హీ కాల్డ్ మీ హోమ్, హీ సెడ్ నరేట్ ది స్టోరీ టు మీ అంటే అప్పుడు టక్మ నరేట్ చేశా. అది ఎందుకు నాకు అర్థం కాలేదు, అదేంటి 3-4 ఏళ్ళ తర్వాత ఇది ఇప్పుడు సడన్ గా ఇంత డీటెయిల్ కథ చెప్పమంటున్నారు ఏంటి అని చెప్పాను కదా. ఆ రోజు కూడా ఆయన చెప్పలా. ఆయనకి ఏవో కొన్ని పాయింట్స్ అనిపిస్తే వీటి మీద నువ్వు వర్క్ చేస్తావా, నేను మళ్ళీ మనం కూర్చుందాం ఇంకోసారి అని అంటే, టైం ఉంది కదా బ్రో ఇప్పుడు కంగారు ఉంది, లేదు నువ్వు ఇమీడియట్ గా వర్క్ చేయి దీని మీద, చేసి నా దగ్గర ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడు వస్తావు ఎప్పుడు అని అంతా అడుగుతున్నారు. అప్పుడే నాకు ఎందుకు కొద్దిగా డౌట్ వచ్చింది, ఏదో కిటికీ మే శారీ అనిపిస్తుంది అనుకున్నా. దాని తర్వాత కట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 2 meetings ఐ కేమ్ బ్యాక్ విత్ సొల్యూషన్స్ టు సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దెన్ ద స్క్రిప్ట్ బికేమ్ ఫైనల్ అండ్ హీ సెడ్ సరే నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ హిట్ 3 అని చెప్పారు. నాకు ఫ్యూజులు లేచినాయి ఒకసారి, ఇదేంటి ఇది ఎప్పుడు జరిగింది. సో ఇట్స్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ అలైన్డ్ ఫర్ హిట్ 3. అది యాక్చువల్లీ ఆ టైంకి నేను స్క్రిప్ట్ తో రెడీగా ఉండడం, ఆయన చెప్పగానే ఇమీడియట్ గా నేను అది అర్థం చేసుకొని నేను దాని మీద ఎక్స్టెన్సివ్లీ పని చేసి నేను వచ్చి ఆయనకి చెప్పడం, నాకు ఆ టైంకి నేను వేరే ఫిలిమ్స్ లో ఏం కమిట్ అవ్వకుండా ఆయనకు ఆ స్పేస్ దొరకడం, ఎవ్రీథింగ్ అలైన్డ్ ఫర్ హిట్ 3 ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్. ఇన్ దట్ వే ఐ హావ్ బీన్ వెరీ లక్కీ దేర్. yes luck also played a role. Definitely 100%. అది నిర్మోహమాటంగా చెప్తాను, ఆ లక్ డోర్ నాక్ చేసినప్పుడు నేను రెడీగా ఉన్నా. దట్ ఈస్ వై ఐ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ. అది దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు చేద్దాంలే అని కూర్చోకుండా యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. ఒకటే సార్, నాకు సైంధవ్ రిజల్ట్ నేను అనుకున్నట్లు రానప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నా, ఐ జస్ట్ ఆస్క్ ద యూనివర్స్ ఫర్ one chance, just one chance, you just knock my door once, I will grab it with all the life I have inside me అనుకున్నాను. And I asked for it, and within a month and a half this opportunity knocked on, నా ప్రాణం బెట్ చేశాను. బేసికలీ as simple as that. ఆ టైంకి నేను ఒక్కటే అనుకుంటున్నాను, I failed one time, I don't want to leave like this. జస్ట్ ఇంకొకసారి నాకు ఒక ఛాన్స్ కనుక నా డోర్ మీద నాక్ చేస్తే I know I will put my life into it and grab it అని. I brought back discipline into my life. I knew that I had to do certain changes in the way I had worked. Not that I did it wrong for that film, but I wanted to have that kind of discipline back. నేను సైంధవ్ రిజల్ట్ తర్వాత I made sure ఒక 1 month I took time to grasp what happened. Then I told myself from today I'm going to bring back extreme discipline into my life. I used to wake up every day at 5 in the morning. Whatever frame of mind it is, wake up 5 o'clock in the morning and go up. మా డాడీతో కలిసి ఒక 1.5 hour యోగా చేసేవాడిని. Okay. My dad శేషగిరి రావు గారు. So he helped me a lot. So we used to do 1.5 hour of yoga
with all pranayamas and all that. మన సూర్య నమస్కారాలు చేసి ప్రాపర్ ఆసనాలు చేసి కాసేపు ప్రాణాయామం చేసి ఒక 1.5 hour తర్వాత కిందకి వస్తే 6:30 I used to come back. I used to take a cold water shower, feel completely fresh and run to my office. And I never had anybody around. From what happened at that time, there was nobody around me. No phone calls, nothing. I used to switch off my phone, enter into my office. నాతో ఇద్దరు ఏడీలు ఉండేవాళ్ళు. ఆ ఇద్దరు ఏడీస్కి ఏదో రాసేవాడిని. జస్ట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్. జస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక 20 పేజీలు రాస్తా. అది నచ్చకపోతే పడేస్తా, బట్ రాయాలి ఏదో ఒకటి. అది రాసి దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఐ వాజ్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్. ఐ వాజ్ రైటింగ్. ఐ డెంట్ కీప్ మై సెల్ఫ్ ఎస్ట్రే, అంటే ఎక్కడో ఏదో ఒక వేగ్గా అయిపోయేలా కాకుండా I brought back the discipline into my life, and all I was asking the universe was, bloody give me one chance. I know I'm giving my best next time. I know I'm being the guy who I have to be. Just give me one more chance అనుకున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అనుకున్న ఒక 1.5 month కి నాకు నాని సార్ పిలిచి నాకు హిట్ ఇచ్చారు. And I think I was ready for that. రెడీ. అది అక్కడ మెరిట్ ఎక్కడ ఉందంటే, నాని పిలిచే టైంకి యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంటాక్ట్ విత్ ది స్క్రిప్ట్ అండ్ విత్ ది కంటెంట్. ఐ వాజ్ అట్ మై బెస్ట్ సార్. అంటే నేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను హిట్ 1 హిట్ 2 సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంత అలర్ట్ గా లేను. నేను దాని తర్వాత నేను ఏదైతే ఈ ఒక డిసిప్లిన్ తీసుకొచ్చాను లైఫ్ లోపలికి, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ హావ్ బీన్ లైక్ దట్. I have given my self that time to have that discipline in life, not go out with any. But నేను అసలు actually I don't even meet people. I only go to my office. I go back to my house and spend time with my wife and my I go to my office and write. And then how will you refresh yourself? My family, sir. My wife is there. My boy is there. వాడితో ఒక అరగంట ఆడుకుంటే it's amazing. అవునా? That's all I need, no sir. What other refreshment I need? I don't meet people anymore. You don't go partying and all that? Nothing? That was never there. I was always a guy who was hanging out with my optometry friends more than. వాళ్ళే ఇంటికి వస్తారు. ఇంటికి వచ్చి నాకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది సార్. ఒక 20-30 మంది థిక్ ఫ్రెండ్స్. దేర్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఆప్టోమెట్రీ డేస్, ఫ్రమ్ మై స్కూల్ డేస్. నేను కొద్దిగా లో ఉన్నానంటే అందరూ వచ్చేస్తారు ఇంటికి. దే లిఫ్ట్ యు అప్. అబ్సల్యూట్లీ. దట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ దేర్. అండ్ లక్కీలీ ఫ్రమ్ వాట్ వర్క్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 4 ఫిల్మ్స్, ఆ ఇండస్ట్రీలో కూడా అలాంటి ఒక 10 మందిని సంపాదించుకున్నా. That is real richness. That's all I need, sir. I know that these people will be there for me even if I am at the lowest. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.